2026년 1월 8일 영양학 역사에 기록될 거대한 사건이 터졌습니다. 지난 50년 동안 우리가 건강식이라 믿어왔던 공식이 미국 정부에 의해 공식적으로 뒤집혔습니다. 지방은 적게, 탄수화물은 넉넉히, 이 말만 믿고 퍽퍽한 닭가슴살과 저지방 유제품만 드셨던 분들이라면 오늘 영상은 충격과 배신감을 동시에 느끼실 겁니다. 신임 FDA 국장은 영양에 관한 의학적 교조주의가 끝나는 날이라고 선언했습니다. 과연 무엇이 바뀌었기에 이토록 난리인 걸까요? 백악관 발표 영상부터 확인하시죠. President Trump has tasked two of the great individuals behind me, USDA Secretary Rollins and HHS Secretary Kennedy, with collaborating on this vitally important project. And today they are here to officially unveil the 2025 to 2030 dietary guidelines for America. These new guidelines are informed by the best and most reliable research on health and nutrition, particularly as it relates to the role of our diets in the prevalence of chronic disease in the country. They are also These guidelines are easy to read and understand, so every American, young and old, can access this information that literally has the power to change lives. But these are not just an updated guideline. These are the foundation to all federal food programs in our country. These new guidelines are going to update the food that is served to America's children in our public schools, to the plates that are served to our great men in uniform in our military, our veterans, and the food that they are consuming at the VA. And these new guidelines are also going to impact nutritional programs for the needy in our country, such as WIC and Head Start. Unfortunately, for decades, federal dollars has promoted low-quality, highly processed foods that lead to scores of long-term health issues, which means Americans have gone broke because of these health issues. Faulty dietary guidelines of the past stacked the deck against healthy eating and food options for everyday American families, which has fueled the chronic disease epidemic and jacked up the healthcare costs of households across the country. This failed approach in our public health system ends today. When these guidelines are followed, Americans will be saving themselves thousands of dollars. If we want to cut healthcare costs in our country, we must become a healthier country. According to the CEA, poor diet is the root cause of obesity, which accounts for $400 billion in medical spending each year. A healthier America will lead to a more affordable America. The new dietary guidelines from the Trump administration will ensure federal dollars go to real food to improve public health and therefore save the American people their hard-earned cash over the course of their lives. 왜 우리는 50년 동안 속아야 했나? 이건 과학의 실패가 아니라 거대 자본의 승리였습니다. 1960년대부터 초대형 식품기업들은 전문가들을 매수해 설탕의 위험성을 숨기고 대신 지방을 악마로 만들었습니다. 특히 충격적인 사실은 우리가 그동안 탄수화물을 억지로 많이 먹었던 근거가 케톤증 예방이라는 잘못된 전제 때문이었다는 겁니다. 우리 몸이 지방 적금을 깨서 쓰는 건강한 상태인 케토시스를 마치 질병처럼 오해하게 만들어 전 국민을 정제 탄수화물에 중독시켰던 거죠. 백악관 대변인은 지난 수십 년간 국가 예산이 저품질, 고가공 식품을 장려하는 데 쓰였으며 이것이 공중보건 시스템의 명백한 실패였다고 공식 시인했습니다. 자, 그럼 이번에 발표된 팩트를 아주 명확하게 정리해 드릴게요. 첫 번째, 진짜 음식의 강조. 가공되지 않은 자연 상태의 단백질, 유제품, 지방을 먹으라고 명시했습니다. 두 번째, 단백질 권장량 2배 상향. 기존 지침은 질소평형이라는 낡은 모델에 근거해 수치가 너무 낮았습니다. 이제는 아이들이 잘 살 수 있게 체중 1kg당 1.2에서 1.6g까지 높였습니다. 세 번째, 전지방 유제품 권장. 아이들에게 저지방 대신 전지방 제품을 먹이라고 공식 권장합니다. 네 번째, 저탄수화물의 의학적 승인. 비만이나 당뇨 위험이 있다면 탄수화물을 줄이는 식단이 실질적인 치료에 도움이 된다고 명시했습니다. 크게 보면 이렇게 4가지를 얘기할 수 있고요. 구체적인 가이드는 고정 댓글에 적어둘게요. 다만 지침 속에는 여전히 포화지방 10% 제한 문구가 남아있는 모순이 존재합니다. 전문가들은 이를 거대 식품 사업에 눈치를 보느라 미처 삭제하지 못한 흔적이라고 해석합니다. 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 이 발표를 두고 전문가들 사이에서 또 한 번의 전쟁이 벌어졌습니다. 기존 정통의학을 배우신 분들은 여전히 포화지방이 심혈관 질환을 유발할 수 있다고 경고합니다. 반면 저탄고지 식단과 이번 FDA 지침을 지지하는 분들은 인슐린 저항성이 모든 병의 뿌리이므로 당장 탄수화물을 줄이고 지방을 에너지로 써야 된다고 환호하고 있습니다.
양쪽 논리가 다 탄탄합니다. 그럼 우리는 누굴 믿어야 할까요? 체력 허준인 저는 일반적인 가이드라인을 정하는 부분은 영양학 이론과 데이터를 기반으로 작성하다는 게 맞다고 생각합니다. 하지만 사람마다 각자의 대사 상태가 다르기 때문에 이 지침을 모든 사람에게 똑같이 적용하기는 어렵다고 봅니다. 그래서 저는 대사 상태의 관점에서 이 문제를 다시 풀어보도록 하겠습니다. 여러분의 몸이 에너지를 다운 상태에서 이해하기 쉽게 가계 경제 상황에 빗대어 설명해 보겠습니다. 여러분의 몸이 지친 상태는 월급은 줄었는데 금고는 잠가버린 가계와 같습니다. 우리 몸에 적금, 체지방이 가득 쌓여 있는데 만성 피로와 스트레스 때문에 비밀번호 지방분해 스위치를 잊어버린 상황인 거죠. 당장 쓸 현금, 포도당이 없어서 굶어 죽게 생겼는데 적금은 못 깨니까 몸은 생존 모드를 위해 모든 에너지를 아끼는 초절전 모드에 들어갑니다. 이게 바로 아무리 굶어도 살이 안 빠지고 체력이 바닥인 진짜 이유입니다. 근데 기존 의학계는 금고에 돈, 지방이 너무 많으면 위험하니 일단 더 넣지 마 라고 하는 것이고, 새로운 지침을 지지하는 분들은 현금, 탄수화물이 독이니까 금고를 열어서 적금, 지방부터 써 라고 한 겁니다. 하지만 체력 허준이 보기에 진짜 문제는 잠겨버린 금고 그 자체입니다. 금고문이 녹슬어 있는데 고지방 식단을 들이붓는 건 과부하를 주는 일이고, 지방이 무서워 탄수화물만 먹는 건 빚을 갚으려고 사채, 당분 또는 카페인을 쓰는 꼴입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 여기서 해결책을 제시하겠습니다. 수치와 활력을 동시 잡는 3단계 기술입니다. 건강하게 고기와 지방을 먹으면서 수치까지 관리할 수 있는 명확한 해결책을 드립니다. 첫 번째, 인슐린 조절. 식후 10분 즉각 고탄수 식단이 독이 되지 않으려면 인슐린 수치부터 낮춰야 합니다. 인슐린이 높으면 몸은 지방을 태우는 모드로 절대 전환되지 않습니다. 식사 직후에 앉거나 눕지 말고 10분만 딱 걸으세요. 근육이 혈액 속 당분을 먼저 소모하여 인슐린 분비를 억제하고 몸이 섭취한 지방을 저장 대신 에너지로 쓰도록 유도를 합니다. 두 번째, 혈관 관리. 포화지방 섭취로 인한 콜레스테롤 상승이 걱정된다면 운동 강도를 철저히 조절해야 합니다. 행동 지침입니다. 입을 다물고 코로만 숨 쉴 정도의 속도인 존2 유산소 운동을 20분에서 30분 정도를 하세요. 이 강도의 운동은 혈관 건강을 돕는 HDL 콜레스테롤을 높이고 혈중 중성 지방을 가장 효과적으로 제거합니다. 반대로 숨이 넘어갈 듯한 고강도 운동은 오히려 스트레스 호르몬을 높여 대사를 방해할 수 있습니다. 세 번째, 에너지 연소 효율을 강화하는 방법입니다. 하체 근력 운동과 단백질 섭취를 늘려서 강화하는 방법이죠. FDA가 단백질을 강조하는 이유는 근육이 지방을 태우는 가장 큰 소각장이기 때문입니다. 체중 1kg당 1.2g에서 양질의 단백질, 달걀, 소고기, 생선 등을 섭취하세요. 동시에 하체 근력 운동을 병행하세요. 근육량이 늘어나면 여러분이 먹은 지방은 혈관에 쌓이는 찌꺼기가 아니라 활동에 쓰이는 강력한 연료로 바뀝니다. 마무리입니다. 또 전문가들의 의견이 갈리는 이유는 그들이 보는 데이터가 여러분의 개개인의 몸 상태를 다 반영하지 못하기 때문입니다. 논문에서도 데이터가 갈리기 때문에 이렇게 전문가들도 의견이 나누고 있습니다. 버터와 고기가 여러분에게 보약이 될지 혈관을 막는 독이 될지는 FDA가 아니라 여러분의 대사 환경이 결정합니다. 오늘 알려드린 루틴으로 지방을 태울 수 있는 몸의 환경부터 먼저 만드세요. 다음 4화에서는 이 꽉 막힌 대사 흐름을 한 번에 뚫어줄 천연 성분 어댑토젠의 실체를 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독은 여기, 알림 설정은 여기입니다. 여기는 체력 허준 지친몸 연구소였습니다. 감사합니다.